Dear students, good morning. Let us continue the channels of distribution, chapter 23 in the plus 1 commerce. Today our topic is 23.03 Factors influencing channels of distribution. Factors influencing channels of distribution. வழங்கல் வழியை தீர்மானிக்கக்கூடிய காரணிகள் பற்றி பார்க்க இருக்கிறோம். The factors determining the suitability of a channel for a product distribution are as follows. Product characteristics, market characteristics, number of consumers, middleman factor, capacity of the manufacturer, cost and time involved in the channel of distribution, services required along with the product, life cycle of the product. Okay, we will discuss one by one. Factors influencing channel of distribution. The first factor is product characteristics. பொருட்களோட தன்மை. Seasonal products are distributed through less layer of middlemen. Non-standardized products that are made according to the customer specification may be delivered directly, but standardized products may be passed on through middlemen. Trucks which are heavily needed to be distributed with less layers of distribution. The life of perishable products is limited and should reach the consumer at the earliest. Example, flowers, milk. Technical products which require pre-sale and post-sale advice from technicians should be directly distributed by producer or with middleman. Example, air conditioner, washing machine. பருவகாலத்து உற்பத்தி பொருள்களை ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் மட்டும் விளையக்கூடிய பொருள்கள், பருவகால உற்பத்தி பொருட்களை குறுகிய வழங்கல் மூலமாக விநியோகிக்கலாம். நுகர்வோரோட தேவைக்கு ஏற்ப தயாரிக்கப்படும் மலிவான பொருள்கள் நேரடியாக நுகர்வோருக்கு விற்கப்படுது. தரமான பொருள்கள் இடைநிலையர் மூலமாகவே விநியோகிக்கப்பட வேண்டும். வாகனங்களை பயன்படுத்தி குறுகிய வழங்கல் வழி மூலம் வழங்கப்படுகிறது. பூக்கள், பால் முதலிய பொருள்கள் விரைவில் கெட்டுப்போகக்கூடிய தன்மையுடைய பொருட்கள், அதோட ஆயுட்காலம் குறைவு. அந்த மாதிரியான பொருள்களை விரைவாக நுகர்வோரை சென்றடைய வேண்டும். குளிர்சாதன பெட்டி, துணி துவைக்கும் இயந்திரம் போன்ற தொழில்நுட்ப பொருள்களுக்கு விற்பனைக்கு முன்னும் பின்னும் தொழில்நுட்ப ஆலோசனைகள் தேவைப்படுறதுனால அதை உற்பத்தியாளர்னால் நேரடியாகவோ அல்லது குறைந்தபட்ச இடைநிலையர் வாயிலாவோ விநியோகிக்கணும். தென் த செகண்ட் ஃபேக்டர், மார்க்கெட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ். சந்தையோட தன்மை. The size of the market for the goods is a major factor while selecting the route for distribution for products. Distribution in large geographical area requires more middlemen. Middlemen are not required to distribute products in a limited area. பொருட்களுக்கான சந்தையோட அளவு வழங்கல் வழியை தீர்மானிக்குது. பொருட்கள் அதிகமான புவியியல் பரப்பில் விநியோகிக்கப்பட்டால் அதிக எண்ணிக்கையிலான இடைநிலையர்கள் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.
குறைந்த பரப்பில் மட்டுமே பொருட்கள் விநியோகிக்கப்பட்டால் இடைநிலையர் இல்லாமல் நேரடியாக விநியோகம் செய்யலாம். Then the third factor, number of consumers, நுகர்வோரோட எண்ணிக்கை. Large purchases made by few consumers require centralized distribution. Large number of consumers making purchases in small quantities requires more middlemen. சில வாடிக்கையாளர்களால் மட்டுமே பெருமளவு பொருள்கள் வாங்கப்படுதுன்னா மையப்படுத்தப்பட்ட விநியோக அமைப்பு போதும். சில வாடிக்கையாளர்களால் மட்டுமே பெருமளவு பொருள்கள் வாங்கப்படுதுன்னா மையப்படுத்தப்பட்ட விநியோக அமைப்பே போதும். பெருமளவு நுகர்வோரால் குறைந்த அளவு பொருள்கள் மட்டுமே வாங்கப்படுது அப்படின்னு சொன்னால் அதிக எண்ணிக்கையிலான இடைநிலையர்கள் வேண்டும். மிடில்மேன் ஃபேக்டர், இடைநிலையர் காரணி. Middlemen who are experienced and have produced more sales are wanted by all producers. Long channel naturally increases the cost and price of the product. The number of layers of middlemen should be kept to the minimum. The competitor who is efficient in reducing the distribution cost will sell more as his price tends to be lower. More the middlemen or lesser will be the level of control and more problems on the part of producers. Quality of distribution service can be ensured and loyal customer base can be created with less middlemen. In some areas, there may be scarcity of right middlemen, and in some other areas, some other cases, the policies of producers may not be acceptable to the middlemen. அனுபவம் உள்ள மற்றும் அதிக அளவில் பொருள்களை விற்கக்கூடிய திறமையுள்ள இடைநிலையர்கள் மட்டுமே உற்பத்தியாளர்னால் விரும்பப்படுவார்கள். அனுபவம் இருக்கணும், அதிகமான அளவில் பொருள்களை விற்கணும், அந்த மாதிரி உள்ள இடைநிலையர்கள் தான் அதிகமாக விரும்பப்படுவார்கள். இடைநிலையர் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்கிறப்ப பொருட்களோட அடக்க விலையும் அதிகரிச்சிடும். அதனால் குறைந்த அளவு எண்ணிக்கையிலான இடைநிலையர்களை மட்டுமே பொருள்களை விநியோகிக்க பயன்படுத்த வேண்டும். விநியோக செலவை குறைக்கிறதன் மூலமாக விற்பனை விலையை குறைக்கிற போட்டியாளரே அதிக எண்ணிக்கையிலான பொருள்களை விற்க முடியும். இடைநிலையர் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கிறப்ப உற்பத்தியாளருக்கு அதிக பிரச்சனைகளை அது உருவாக்கிடும். இடைநிலையர் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கிறப்ப உற்பத்தியாளருக்கு அதிக பிரச்சனையை அது உருவாக்கிடும். குறைந்த அளவு எண்ணிக்கையிலான இடைநிலையர்களே தரமான நுகர்வோர் சேவையை வழங்க முடியும். சில பகுதிகளில் இடைநிலையர் பற்றாக்குறை நிலவுகிறது. மற்ற சில இடங்களில் உற்பத்தியாளரின் கொள்கைகள் இடைநிலையர்னால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவது கிடையாது. Then the fifth factor, capacity of the manufacturer, தயாரிப்பாளரோட திறன். A financially strong producer may select a high technology oriented channel which will reduce cost in the long run. Manufacturer with a large volume of production may open direct branches in cities and towns where there is more sales. They can also provide more services expected by consumers. Small and medium producers require the services of middlemen for selling their products. A producer offering wide range of products can have a long channel as he can defray the cost of distribution over more number of products. நிதி வளம்
நிறைந்த தயாரிப்பாளர் உயர் தொழில்நுட்ப வழியை உருவாக்கி அடக்க விலையை குறைக்கலாம். நிதி வளம் நிறைந்த தயாரிப்பாளர்கள் உயர்வான லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜியை பயன்படுத்தி அறிவியல் பூர்வமான வழிகளை பயன்படுத்தி அடக்க விலையை குறைக்கலாம். பெருநகரங்கள் அப்புறம் நகரங்களில் கிளைகளை அவங்களே நிறுவி அதிக எண்ணிக்கையிலான பொருள்களை விற்பனை செய்கிறாங்க. நுகர்வோர் எதிர்பார்க்கக்கூடிய அனைத்து தரமான சேவைகளையும் அவங்களால வழங்க முடியும். சிறு மற்றும் நடுத்தர உற்பத்தியாளர்கள் அவங்களோட பொருள்களை விநியோகிக்க இடைநிலையர் உதவியை நாட வேண்டியிருக்கு. ஒரே உற்பத்தியாளரின் பல்வேறு உற்பத்தி பொருள்களை விநியோகிக்க வேண்டியிருந்ததுன்னா ஒரே உற்பத்தியாளரோட பல பொருள்களை விற்க வேண்டியிருந்ததுன்னா நீண்ட விநியோக அமைப்பு தேவைப்படுகிறது. நிறைய இடைநிலையர் தேவைப்படுறாங்க. விநியோக செலவை பல்வேறு பொருள்களுக்கு பகிர்ந்து கொள்ளலாம். Then the next factor, cost and time involved in the channel of distribution. வழங்கல் வழியினுடைய செலவும் நேரமும். The channel cost should go along with the quality of service provided by middlemen. Ordinary goods are routed through economical channel even though the time taken by the channel for delivery is more. இடைநிலையர் வழங்கும் தரமான சேவையோட வழங்கல் வழியினுடைய செலவுகளும் தொடர்புடையது. சாதாரண பொருள்களை சிக்கன விலையில் உரிய நேரத்தில் நுகர்வோரை சென்றடைய வேண்டும். Then the next factor, services required along with the product. பொருளுக்கான சேவைகளோட தேவை. Machinery or equipment which need to be installed and demonstrated should be sold with the shorter channel. Technical services can be provided by manufacturer or by the trained technicians. Therefore, a shorter channel is preferred for sales. நிறுவுதல், இயக்கி காட்டுதல் முதலிய சேவைகள் தேவைப்படக்கூடிய எந்திர சாதனங்களை விநியோகம் செய்கிறதுக்கு குறைந்த அளவிலான வழங்கல் வழி தான் சிறந்தது. உற்பத்தியாளர்னால அல்லது அவரால் பயிற்றுவிக்கப்பட்ட தொழில்நுட்ப உதவியாளரால் தேவையான தொழில் வழியே தேவையானவற்றை இவ்வகை பொருள்களுக்கும் போதுமானதாக அளிக்கலாம். Then the next factor, last factor is life cycle of the product. An established product can select an ordinary channel, but a new product entering into the market should be carefully promoted by experienced middlemen. ஏற்கனவே சந்தையில் நன்கு அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட பொருள்களுக்கு சாதாரண வழங்கல் வழியே போதும். ஆனால் சந்தையில் புதுசாக அறிமுகப்படுத்தப்படும் பொருளுக்கு அனுபவமுள்ள இடைநிலையர்கள் அவசியம் வேண்டும். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ.